नेक्स्ट पॉईंट जो आपला आहे तो आहे काय, पोटेन्शियल एनर्जीचा कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल. पोटेन्शियल म्हणजे काय ते आपल्याला इथं डिस्कस करायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय म्हटलं आपण, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक डिस्टन्स or to bring the charge from at a point to another point. So some work has to be done. This work done is stored in the form of potential energy. Okay, so potential energy means it is nothing but the stored energy whenever the charge are moves from one point to another point. So here we have to study discuss about concept of potential. So what is the concept of potential? So potential energy of the two particle system at a distance r from each other is given by, इथं पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला दिलेली आहे. टू पार्टिकल सिस्टीमची असणारी जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती आपल्याला इथं ऑलरेडी दिलेली आहे. पण जनरली लक्षात घ्या, we know that the work done is equal to force into displacement. So work done du is equal to F bar dot dr bar. So F bar is a force and dr bar is a particular displacement of that particle from one position to another position. So this is a work done. So this force means electrostatic force of attraction between different charges, okay, between two charges. So electrostatic force of attraction, that is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. So this is electrostatic force of attraction. So therefore potential energy of the two particle system at distance r from each other is, this is the potential energy U of R. R be the distance between two separated charges. So U of R, that is potential energy, is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Here 4 pi constant, epsilon naught is the permeability of the free space, into two charges Q1 Q2 upon R. So it can be written as U of R is equal to Q1 as it is upon 4 pi epsilon naught R into Q2. ओके, Q1 मी आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं, सो Q1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2 इज इक्वल टू, समजा मी Q2 न आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं, सो Q2 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q1. So the quantity V of R, electric potential ज्याला आपण म्हणू शकतो, V of R is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. आता तो Q1 असेल किंवा Q2 असेल, त्याला मी काय म्हणतोय Q, which depends upon the charge Q. तर ही जी क्वांटिटी आहे VR, म्हणजे त्याला आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल असं म्हणतो, ती कशावर डिपेंड आहे, चार्ज जो Q आहे त्याच्यावरती ती डिपेंड आहे, किंवा लोकेशन ऑफ पॉइंट ॲट अ डिस्टन्स स्मॉल आर फ्रॉम इट, किंवा त्याचं असणारं जे काही लोकेशन आहे पॉइंटचं, कुठून असणारं, आर या ठिकाणाहून असणारं जे लोकेशन आहे त्याच्यावरती सुद्धा याची व्हॅल्यू डिपेंड आहे, अवलंबून आहे. सो द क्वांटिटी व्ही ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट आर, व्हिच डिपेंड्स ऑन चार्ज क्यू, which depends on charge Q and location of point at a distance R from it. आणि त्याचं असणार जे रिस्पेक्टिव्ह लोकेशन असेल आर पासूनचं, त्याच्यावरती सुद्धा ते काय आहे, डिपेंड आहे. सो द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टीम, मग दोन चार्ज सिस्टीमची पोटेन्शियल एनर्जी यू ऑफ आर इज इक्वल टू, समजा याला मी काय म्हटलं V1 म्हटलं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इंटू Q2 इज इक्वल टू, याला मी काय म्हणतो V2 R इंटू Q1. ओके, सो हे काय भेटलं आपल्याला,
potential energy of the two charge system. Okay, so potential energy UR is equal to काय म्हटलं V1 R Q2 is equal to V2 R Q2. V1 R म्हणजेच काय आहे बघा, V1 R म्हणजेच Q1 upon 4 epsilon naught R आहे, Q2 as it is. V2 R म्हणजेच काय आहे बघा, Q2 upon 4 epsilon naught R आहे into Q1. Okay, so this is a concept of potential. There is potential energy of the two particle system at a distance r from each other. Okay, so we know that the potential energy UR is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R. So potential energy U of R is equal to Q1 न मी आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो, सो राहणार काय बघा Q1 upon 4 pi epsilon naught R into Q2 इज इक्वल टू, आता Q1 न मल्टिप्लाय केलं तसंच मी Q2 नेही करू शकतो, सो Q2 upon 4 pi epsilon naught R into Q1. Okay, so here the quantity V of R means Q upon 4 pi epsilon naught R, which depends upon the charge Q and location of point at a distance R from it. So the potential energy of the two charge system is given by कशी भेटली, U of R is equal to V1R into Q2. ओके, याला मी V1R असं म्हणतो, Q2 आहे असा, किंवा V2R into Q1. सो ह्या ठिकाणी आपण त्याची डेफिनेशन करू शकतो. सो इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी U काय आहे बघा, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी U इज इक्वल टू, so electrostatic potential energy U is equal to electric potential V into charge Q, की ज्यांना आपण चार्ज Q ने त्याला काय करणार आहे, मल्टिप्लाय करणार. सो electrostatic potential energy U is equal to electric potential into its charge. Okay, so therefore किंवा आपण वेगळ्या भाषेमध्ये सुद्धा सांगू शकतो, electrostatic potential V is equal to electrostatic potential energy हे चार्ज पलीकडे जाईल, म्हणजे काय होईल, पर युनिट चार्ज. ओके, सो देअरफॉर इट बिकम्स, ते काय होणार बघा, सो इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्ही, जे व्ही आहे, इंटू काय, चार्ज. किंवा हेच वेगळ्या भाषेमध्ये काय सांगू शकतो आपण, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल व्ही इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट चार्ज. ओके, सो हे कसं रिटर्न करायचं, कसं रिटर्न केलं बघा. सो देअरफॉर दिस इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल V is equal to electrostatic potential energy U upon charge Q. So electric potential V is equal to electrostatic potential energy U upon Q. So this is the expression for the electrostatic potential, means it is nothing but a concept of potential. Okay, काय काय बघितलेलं होतं आपण बघा, कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियलमध्ये काय काय म्हटलेलं होतं. सो हिअर कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियलमध्ये आपण म्हटलं सुरुवातीला पोटेन्शियल एनर्जी, ज्यावेळी एखादा चार्ज एका पर्टिक्युलर पॉईंटपासून एका पर्टिक्युलर पॉईंटपर्यंत आपण ज्यावेळी ब्रिंग करतो, ब्रॉड करतो, whenever the charge which are placed or move from one point to another point, some work has to be done. So this work done is stored is nothing but in the form of potential energy. So this potential energy is nothing but a work done. So delta U is equal to force into displacement. But what is the force? Force is nothing but the electrostatic force of attraction. So F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught Q1 Q2 upon R square into dr. So therefore here potential energy of the two particle system at distance r from each other, potential energy UR is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, two charges Q1 Q2
पण त्याच्यामध्ये असणारं सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर. हे बी आपण वेगळ्या प्रकारे रिप्रेझेंट करू शकतो. सो पोटेन्शियल एनर्जी यू आर इज इक्वल टू Q1 आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं Q1 अपॉन 4 pi epsilon naught R इंटू Q2 इज इक्वल टू Q2 आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught R इंटू Q1. So the quantity V of R, that is electric potential, is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. याच्यावरती ती डिपेंड आहे, which depends upon the charge Q and location of the point at distance R from it. Okay. So Q वरती आणि R वरती ती असणारी जी काय रिस्पेक्टिव्ह आपली क्वांटिटी आहे V ऑफ R म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ती डिपेंड आहे. So the potential energy of the two charge system, जी दोन चार्ज सिस्टीमची जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती कशी लिहू शकतो? So U of R is equal to V1 R of Q2 is equal to V2 R into Q1. या प्रकारे आपण ती काय करू शकतो, लिहू शकतो. म्हणजेच इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी U is equal to electric potential into charge. Electric potential into charge Q. So therefore electrostatic potential V is equal to, जर काढायचं electrostatic potential V is equal to charge इकडे डिवाइड मध्ये जाईल, म्हणजे electrostatic potential energy per unit charge. असं काय होईल ते इक्वेशन होईल. तेच फॉर्म्युला आपण इथे लिहिलेला आहे. सो देअरफॉर इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी U अपॉन चार्ज Q. ओके. तर नेक्स्ट आपल्याला पुढं बघायचं आहे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. कशामधलं रिलेशन पाहायचं आहे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, जे आत्ता आपण फाइंड आउट केलं V. E आणि V मधलं असणारं रिलेशन पाहायचं आहे. So here consider the electric field produced by a charge plus Q. तर कन्सिडर असं करू की काहीतरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड झालेलं आहे त्याच्यामुळे चार्ज प्लस Q मुळे, which is kept at a point O. तर बऱ्यापैकी जनरली तुम्हाला सो बघा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आपल्याला इथे डायग्राम पुस्तकामध्ये दिलेली नाही त्यांनी. सो कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज प्लस Q. समजा एखादं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, ही डायग्राम तुम्हाला दिसते, इकडच्या बाजूला मी काढतोय, पुस्तकामध्ये डायग्राम दिलेली नाही. समजा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज प्लस Q केप्ट ॲट पॉइंट O, की जो कुठं आहे O या ठिकाणी आहे. समजा हा काय असेल, O पॉइंट असेल की ज्या ठिकाणी चार्ज काय आहे प्लस Q आहे. सो लेट अस कॅल्क्युलेट द वर्क डन टू मूव अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N. तर युनिट चार्ज काय करायचं, समजा मूव करायचं. समजा हा पॉइंट M असेल, ते कुठपर्यंत, समजा हा पॉइंट काय असेल N पर्यंत, which is at a small distance dx from M. आणि यांच्यामध्ये असणारं जे डिस्टन्स आहे ते समजा काय असेल dx इतकं असेल. ओके. सो dx बी द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट्स. सो हिअर कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. या ठिकाणी काय कन्सिडर केलं आपण, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कन्सिडर केलं जे प्रोड्यूस्ड झालेलं आहे कशामुळे, बाय चार्ज प्लस Q. तो बघा या ठिकाणी आपण काय कन्सिडर केलं, तो चार्ज प्लस Q जो कुठं आहे ॲट पॉईंट O. सो कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज प्लस Q, जो इकडं आपण कन्सिडर केलेला आहे. केप्ट ॲट अ पॉईंट O, जो कुठं आहे बघा O याच्या ठिकाणी. पुस्तकामध्ये ही डायग्राम आपल्याला दिलेली नाही. सो हिअर लेट अस कॅल्क्युलेट द वर्क डन. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, कॅल्क्युलेट द वर्क डन
कसं वर्क डन? टू मूव अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. जे आपल्याला युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज काय करायचं आहे? मूव करायचं आहे फ्रॉम पॉईंट एम टू पॉईंट एन. आता हा पॉईंट काय आहे बघा, एम आहे आणि हा पॉईंट काय आहे, एन. तर एमपासून एनपर्यंत हा जो युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो काय करायचा आहे? आपल्याला मूव्ह करायचा आहे. सो विच इज ॲट अ स्मॉल डिस्टन्स डी एक्स. त्याचं डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे डी एक्स इतकं. सो द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मग आता त्या इलेक्ट्रिक फील्डची असणारी जी डिरेक्शन आहे, सो द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट यम इज अलॉंग ओ एम बार. बघा डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुठे असणार आहे? ओ कडून यमकडे असणार आहे. सो ती मी काय लिहू शकतो? डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओ एम बार, विच इज द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द वर्क डन इज इक्वल टू, मग त्यांच्यामध्ये घडणारं जे वर्क डन आहे ते वर्क डन इथं आपल्याला भेटेल. सो द वर्क डन इज इक्वल टू काय आहे बघा, वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तर लक्षात घ्या तिथं निगेटिव्ह साईन आहे. निगेटिव्ह साईन शोज दॅट द डिरेक्शन ऑफ फोर्स on that charge plus q and its displacement tx both are in opposite direction. ओके, या ठिकाणी असणारं वर्कडनच्या पुढे असणारं जे निगेटिव्ह साईन आहे ते निगेटिव्ह साईन काय दाखवतं? तर फोर्सचं डिरेक्शन आणि त्याच्यामध्ये असणारं जे काही डिस्प्लेसमेंट झालं म्हणजे वर्कडन जे होते त्याच्यामधलं असणारं जे डिरेक्शन आहे ते कसे आहे? निगेटिव्ह आहे. So therefore work done dW is equal to force into displacement, that is minus Ftx. तर हेच जे फोर्स जे आहे ऍक्च्युली फोर्स म्हणजेच त्या ठिकाणी असणारा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. सो therefore is equal to minus EDX. हे काय होईल? मायनस EDX. सो वर्क डन मीन्स नथिंग बट इट्स पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, जसं की आपण पोटेन्शियल डिफरन्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल म्हणजे V2 मायनस V1 इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी मधला डिफरन्स U2 मायनस U1 अपॉन चार्ज Q. म्हणजेच इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू dW अपॉन Q. हे आपण एक्सप्रेशन बघितलं. ओके, तसं इथं असणारा जो वर्क डन आहे म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. सो डिफरन्स इन पोटेन्शियल बिटवीन एम अँड एन. एम आणि एन मध्ये असणारा जे डिफरन्स आहे पोटेन्शियलचा म्हणजेच त्या ठिकाणी असणार वर्क डन. सो डीडब्ल्यू च्या ऐवजी मी काय लिहिलं होतं? डीव्ही लिहितो. सो डीव्ही इज इक्वल टू मायनस ई डीएक्स. सो देअरफॉर ई इज इक्वल टू हा जो डीएक्स आहे तो कुठं जाईल? इकडं डिवाइड मध्ये. सो ई इज इक्वल टू मायनस डीव्ही बाय डीएक्स. So it is negative of the potential gradient at that point. So here electric field the electric field which is negative potential gradient at that point. So dV by dx is negative potential gradient. Minus sign shows that negative potential gradient of that electric field. So this is a relation between electric field E and electric potential V. सो हेच काय आहे त्यांच्यामधलं असणारं रिलेशन आहे. कशामधलं रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड E आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल dV. सो दॅट इज E इज इक्वल टू मायनस dV बाय dx. सो इट इज निगेटिव्ह ऑफ द पोटेन्शियल ग्रेडियंट ॲट दॅट पॉईंट. ओके, बघा अनेकदा सांगतो रिलेशन त्याच्यामधलं काय आहे ते. relation between electric field and electric potential. Okay, त्याच्यामध्ये काय आहे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल? पहिल्यांदा आपण काय म्हटलं? कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्युस्ड बाय अ चार्ज प्लस क्यू. तर एक इलेक्ट्रिक फील्ड समजा काय झालेलं आहे? प्रोड्यूस झालेलं. कशामुळं? कुणामुळं? तर लक्षात घ्या ह्या चार्ज प्लस क्यू मुळे. So consider the electric field produced by charge plus Q, which is kept at point O.
So let us calculate the work done to move the unit positive charge from M to N, which is at a small distance dx. समजा M कडून N कडे जर तो चार्ज आपल्याला मूव करायचा असेल dx इतक्या डिस्प्लेसमेंट तर काय होणार आहे बघा. So work has to be done. So direction of electric field at EM is along OM bar. ज्याची डायरेक्शन कशी असणार आहे या बाजूला इलेक्ट्रिक फील्डची. सो देअरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू त्या ठिकाणी घडणारं जे वर्क डन आहे ते वर्क डन आपण कसं लिहू शकतो बघा. सो देअरफॉर द वर्क डन DW इज इक्वल टू काय येणार आहे मायनस एफ dx. सो इज इक्वल टू बघा मायनस ई dx. सो वर्क डन म्हणजेच त्या ठिकाणचं असणारं पोटेन्शियल डिफरन्स. जनरली बघा मगाशी जे आपण म्हटलेलं होतं electrostatic potential difference between any two points in an electric field can be written as काय म्हटलेलं होतं V2 minus V1 is equal to U2 minus U1 upon Q म्हणजे work done upon Q. Okay, so work done dW per charge to move the charge from point 2 to point 1. Okay, मगाचं रिलेशन जे आहे ते रिलेशन इथलं काय आहे बघा रिलेशन V2 minus V1 is equal to U2 minus U1 upon Q. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काय आहे V2 minus V1 आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे U2 minus U1 upon Q. So this is nothing but dW work done upon Q. This is a potential, electric potential. So here also the direction of electric potential is OM bar. So the work done is given by त्याच्यामध्ये असणारं जे वर्क डन आहे ते वर्क डन कसं मिळणार वर्क डन dW is equal to minus f dx. वर्क डनचा फॉर्म्युला आहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो देअरफॉर हा जो मायनस एफ आहे त्याच्याऐवजी मी काय लिहू शकतो मायनस ई इंटू dx. But work done and potential difference both are the same quantities because they are a difference in the potential between M and M. So therefore this work done that is dV is equal to minus E into dx. So therefore E is equal to हा जो मायनस आणि dx आहे तो मी पलीकडच्या बाजूने तो म्हणजे तो काय होईल डिवाइड मध्येच आहे. सो E is equal to minus dV by dx. So this is the relation E is equal to minus dV by dx. This is the relation between कशामध्ये रिलेशन आहे बघा इलेक्ट्रिक फील्ड अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. ओके, सो हिअर द निगेटिव्ह साइन ऑफ द पोटेन्शियल ग्रेडियंट means the electric field of that two point system or two charge point system is the electric field negative potential gradient dU by dx at that point. Okay, next point here is that zero potential. पुढचा जो नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे तो आहे झिरो पोटेन्शियल.
zero potential, which is the potential of that particular point, such that the point which is an arbitrary, the point which from at arbitrary, so it is a zero potential. It is a reference point. Zero potential म्हणजेच काय आहे, which is a reference point. आपण जो घेतोय तो असणार आहे एक पर्टिक्युलर रेफरन्स पॉइंट असणार आहे की त्याच्यापासून असणार पर्टिक्युलर जो पोटेन्शियल आहे तो काय असणार आहे, झिरो पोटेन्शियल. So the nature of potential is such that its zero point is arbitrary. त्याचा असणारा जो पॉइंट आहे तो कसा असणार आहे, आर्बिट्ररी असणार आहे. सो डज नॉट मीन दॅट द चॉईस ऑफ झिरो पॉईंट इज इनसिग्निफिकंट. म्हणजे काय, वन्स द झिरो पॉईंट ऑफ द पोटेन्शियल इज सेट, एकदा की त्याचा झिरो पॉईंट पोटेन्शियलचा सेट झाला, देन एव्हरी पोटेन्शियल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दॅट रेफरन्स. म्हणजे प्रत्येक पॉईंट आपण काय करणार आहे, तिथून तो मेजर करणार आहे. सो झिरो पोटेन्शियल इज अ सेट कन्व्हिनियंटली. आपल्याला जसं पाहिजे त्या पद्धतीने आपण कन्व्हिनियंटली तो घेऊ शकतो. इन केस ऑफ अ पॉईंट चार्ज और लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ चार्जेस, समजा एखादा पॉईंट चार्ज आपण कन्सिडर केला किंवा लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ चार्जेस एकूण जर असतील, सो द झिरो पॉईंट इज अ सेट ॲट इन्फिनिटी. तर आता झिरो पॉईंट आपण काय करणार आहे, इन्फिनिटीला सेट करणार. So electrical circuits, the earth is usually taken to be at a zero potential. So electrical circuits किंवा the earth हे कायम काय घेतो आपण, झिरो पोटेन्शियल. सो पोटेन्शियल ॲट पॉईंट ए इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाऊंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉईंट ए. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ झिरो पोटेन्शियल. इट इज अ पॉईंट विच फ्रॉम टेकन ॲज अ आर्बिट्ररी. समजा नंबर ऑफ पोटेन्शियल्स असतील, सो सच दॅट इट इज अ रेफरन्स पॉइंट और सेट पॉइंट फ्रॉम विच वी मेजर्ड द पोटेन्शियल. हे असे पॉइंट्स आहेत किंवा सेट पॉइंट्स आहेत की जिथून आपण त्याचं असणारं पर्टिक्युलर पोटेन्शियल काय करणार आहे, मोजणार आहे. समजा पॉइंट ए असेल आणि पर्टिक्युलर समजा पॉइंट बी असेल. ए कडून बी कडं जर एखादा चार्ज काय करायचं असेल, आपल्याला मूव्ह करायचं असेल, किंवा टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दॅट इज इट इज टेकन डिस्टन्स फ्रॉम इन्फिनिटी. त्याचा असणारा पर्टिक्युलर जे डिस्टन्स आहे ते आपल्याला काय घ्यावं लागेल, इन्फिनिटी. इफ द सेट पॉइंट is zero, here we have to decide the reference point or set point, that is arbitrary point from which we taken the potential is zero, then we measure its value. If the number of potentials or configuration of number of potentials, then here in that case we have to taken the value zero potential, it is from infinity. Okay, suppose the 2 points A and B, whenever the charge is moved from point A to B, then in that case we have to taken the potential such that its charge are bring from infinity to that point. So it is nothing but a zero potential. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, झिरो पोटेन्शियल असं म्हणणार आहोत. ओके, नेक्स्ट आपल्याला पुढे काही त्याच्यामध्ये असणारे प्रॉब्लेम्स पाहिजे. सो एक्झाम्पल आपल्याला नेक्स्ट बघायचे, याचे असणारे याचे एक्झाम्पल्स. ओके, सो बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल.
potential at a point A, potential at a point A in a space potential at a point A in a space is given as 4 into 10 raised to 5 volt. प्रॉब्लेम आपल्याला काय दिलेलं आहे? Potential at a point A in a space is given as 4 into 10 raised to 5 volt. First point विचारलेलं आहे, काय फाइंड आउट करायचं? Find the work done. Find the work done in bringing a charge वर्क डन काढायचं आहे. कशासाठी? in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to the point A. Infinity to the point A. The second question विचारलेला आहे काय? Does the answer depend on the path? Does the answer depend on path? Does the answer depend on path along which जे आपल्याला क्वेश्चन विचारलेला आहे, the charge is brought. Charge